enthusiasm on 8th of February. Every year, in order to commemorate the invention of the Raman effect by the Indian physicist Sir Chandrasekhar Venkata Raman on the same day in the year 1928. As part of celebrating National Science Day in our school, we are organizing an interactive session with Suresh Kumar sir. To begin this, let me invite Parvati for chanting the prayer. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम. Thank you, Parvati. Now let me invite Jyotish for the welcome speech. Hari Om. Respected Chief Guest Sri Suresh Kumar sir, principal, teachers and my dear friends. My job here today is to invite all to this function. First of all, I would like to welcome Sri Suresh Kumar sir who has spared his valuable time for us. Welcome you sir. Next, I would like to welcome dear principal, teachers and my dear friends and hope you will enjoy this session. Thank you. Thank you, Jyotish, for this warm welcome. Next, I would like to invite Suresh Kumar sir for the interactive session. Okay. Respected principal, respected teachers, my dear students, and respected parents. First of all, I would like to express my sincere thanks to the staff and the management of the school for having given me a good chance to be present with honorable school. So first, once again, I express my sincere thanks to the management, staff, and students of the school. I would also like to congratulate the school for celebrating the Science Day in a very good manner. So first, let me ask you, what is the meaning of the word science? In one word, who can tell me the meaning of the word science? Science in the വാക്കിന്റെ meaning ഒറ്റ വാക്കിൽ ആർക്ക് പറയാം? ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള പരിഭാഷയാണ്, മീനിങ് അല്ല. സർ, സാറിന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണോ സാറേ? വീഡിയോ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ കാണാം സാർ, ഇപ്പൊ കാണാം. വീഡിയോ ഓഫ് ആയിരുന്നു. വീഡിയോ ഓഫ്. ഓക്കെ. സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. തെറ്റിനെ തെറ്റിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. പരീക്ഷയൊന്നും അല്ലല്ലോ. Predictions about universe. Predictions about universe. It's a branch of science. The science വളരെ related ആണ്, but it is a branch of science. Very good. Very good, Amrita. Thank you, sir. The word science means knowledge. Science means Knowledge. So whenever you learn science, you must know the meaning of it first of all. ഇനി ആര് ചോദിച്ചാലും ധൈര്യമായിട്ട് പറയണം. The word science means Knowledge. It is a systematized body of knowledge. It is a key to progress and leads us to modernization. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവണം എന്നൊരാഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞോ? ഭാവിയിൽ എന്താവണം? ഇപ്പൊ ഉത്തരം പറഞ്ഞ അമൃതയല്ലേ? അപ്പൊ അമൃത എന്നെ പറയൂ, എന്താണ്? IAS. Very good.
IAS ആവണം. അങ്ങനെ ആയിത്തീരും. വെരി ഗുഡ്. You will be an IAS. Thank you, sir. ഗൗരി എന്താവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം? ടീച്ചർ. ടീച്ചർ ആവണം. വെരി ഗുഡ്. ഏത് സബ്ജക്ട്? സയൻസ്. ഏത് സബ്ജക്ട് വേണം ഗൗരി? സയൻസ്. സയൻസ്. ഓക്കെ. സ്കൂൾ വേണോ കോളേജ് വേണോ? ഗൗരി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആണോ കോളേജ് ടീച്ചർ ആണോ? സ്കൂൾ. സ്കൂൾ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ചിന്മയി തന്നെ ആവട്ടെ. വെരി ഗുഡ്. യു വിൽ ബി എ സയൻസ് ടീച്ചർ. ഭഗത് എന്താവണം? ഭഗത് ബാങ്ക് മാനേജർ. ബാങ്ക് മാനേജർ ആവണം. വെരി ഗുഡ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടു ബാങ്ക് മാനേജർ ആവും. എന്താവണം എന്നൊരാഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. എന്നും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ എന്താവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രംഗം മനസ്സിൽ കാണണം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡ്രീമിംഗ്. ഉണർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് സ്വപ്നം കാണണം. ഉറങ്ങുമ്പോ കാണുന്ന അല്ല സ്വപ്നം. ഇപ്പോ അമൃത കളക്ടർ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക. IAS ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കളക്ടറെ കൊടിവെച്ച കാറില് കളക്ടർ എഴുതിയ കാറിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന രംഗം ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണും. ഗൗരി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സയൻസ് ടീച്ചറായിട്ട് സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന രംഗം ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണും. ഭഗത്ത് ഒരു ബാങ്ക് മാനേജറായിട്ട് ബാങ്കിന്റെ മാനേജർ മുറിയിലെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന രംഗം ഒന്ന് കാണുക. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടികളും എന്താവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ രംഗം മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ കാണും. അങ്ങനെ ദിവസവും ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴിക്ക് നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പൊയ്ക്കോളും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്കൂൾ വിട്ട് ഗേറ്റിന് അവിടെ എത്തിയിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം, എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്, വഴി ഏതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ചിന്തിക്കാറില്ല. എവിടെ ചിന്തിക്കാറില്ല. വഴി ഏതെന്ന് ആലോചിക്കാറില്ല. കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിച്ച് പോകുമ്പോ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട വഴിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിന് കാരണം you have a strong determination that you should reach a school, you should reach a home after the school hours. എനിക്ക് വീട്ടിലാണ് എത്തേണ്ടതെന്ന് ഒരു ലക്ഷ്യബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ എനിക്ക് ഇന്നതാവണം എന്ന് ഉറച്ച ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. യു ഷുഡ് ഡു എ സ്മാർട്ട് ലേണിംഗ്. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഹാർഡ് വർക്ക് വേണ്ട, സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. എന്താ ഹാർഡ് വർക്കും സ്മാർട്ട് വർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ, ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയോ? എനിവൺ ഹു ക്യാൻ ടെൽ മീ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് സ്മാർട്ട് വർക്ക്? Smart work is done with good planning and an idea to become like what to do. Yes. As planning. Yes, അമൃതപോലെ ഗുഡ് പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി, സയന്റിഫിക് പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ then it is called a smart work. അത് ഒന്ന്. രണ്ട്, ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ spending a lot of time and learning a little. Smart work, spending a minimum time but learning maximum. For example, ഒരു മിനിറ്റില് നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നോർമലി you will read about 200 to 300 words. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 100 പേജുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 120 പേജുള്ള ഒരു ബുക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പേജില് നോർമലി there is an average of 500 words. അപ്പൊ ഒരു പേജ് വായിക്കാൻ 2.5 മിനിറ്റ് എടുക്കും. 120 പേജ് വായിക്കാൻ 120 ടൈംസ് 2.5
That is, you will take 250 minutes. And that means more than 4 hours. And actually, if you should learn to ensure that you will not forget it, you have to read 8 times. So if you take 4 hours to finish one reading, to read 8 times, you need 8 times for that is 32 hours. പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം 32 മണിക്കൂർ കിട്ടുമോ? No. No. And this is an example for hard work. But if you are really interested, നിങ്ങൾക്ക് by regular constant practice, നിങ്ങൾക്ക് വായനയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അത് ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു പുതിയൊരു മാറ്റർ എടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1000 വാക്ക് എണ്ണി അടയാളപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് യു ക്യാൻ. മനസ്സിലാവണോ ഇല്ല എന്ന് ആലോചിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. വെറുതെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, പേടിക്കണ്ട. ബട്ട് റീഡ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ. ആൻഡ് ആ 1000 വേർഡ്സ് വായിക്കാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക. You will take about 3 to 5 minutes. And practice it 8 times a day. And on 21st day, you will read more than 1000 words in a minute, and you will understand it also. That is your human brain. To make a habit or to break a habit, you need 21 into 8 practice. That is 8 times a day for continuously 21 days. And you will finish more than 1000 words in 1 minute, and that too with understanding power. That will automatically come. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യ ദിവസം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നോക്കണ്ട, ചുമ്മാ അങ്ങ് വായിക്കുക. ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് യു ക്യാൻ. അങ്ങനെ വായിച്ച് ഒരു 2000 വേർഡ്സ് ഒരു മിനിറ്റ് വായിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാം. അതിന് you will take about 1 to 2 months. You know, success does not come fast. All on a sudden, no success is waiting for you. You have to work a lot calmly and with the presence of mind. By about practice of about 2 months, you will read about 2000 words a minute. And now let us go back to the text of page 120. When you read 2000 words per minute, that means you will read 4 pages in a minute. കാരണം ഒരു പേജിൽ 500 വാക്ക്. അപ്പൊ 4 പേജ് വായിക്കും ഒരു മിനിറ്റിൽ. അപ്പൊ 120 പേജ് വായിക്കാൻ 30 മിനിറ്റ്, അതായത് അരമണിക്കൂർ മതി. അപ്പൊ 8 പ്രാവശ്യം വായിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം? 4 മണിക്കൂർ. 4 മണിക്കൂർ പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം കിട്ടുമോ കിട്ടൂലേ? കിട്ടുമില്ലേ? കിട്ടും. ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും. IAS-നൊക്കെ പോകുന്നവരൊക്കെ ഒരുപാട് വായിച്ചാലേ ജയിക്കുള്ളൂ. അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാ. അപ്പൊ 8 പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് സമയം മിച്ചവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. And this is an example for smart work. Reading. പറയൂ. സാർ, ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണോ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആണോ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ്? More effective is smart work. More effective. സ്മാർട്ട് വർക്ക് തന്നെയാണ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് മോർ പ്രോഫിറ്റ്ഫുൾ. ധൈര്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഫേം ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഒരു ഫേം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടാവണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാനൊരു കുട്ടിയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പറയാം. കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് പാലക്കാട് ഒരു കുട്ടൻ എന്നൊരു ബാലനുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ വളരെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടൻ. ഓലമേഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസം. വീടിന്റെ ചുമര് ഓലയാണ്, കൂര ഓലയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ ഓലമേഞ്ഞ വീടെന്നും പറയാൻ ഒക്കില്ല. കാരണം ഓലമേഞ്ഞ വീടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വർഷം തോറും ഓല കിട്ടും.
പക്ഷേ ആ വർഷം തോറും ഓല കെട്ടാനുള്ള പൈസയൊന്നും ആ കുടുംബത്തിനില്ല. അതുകൊണ്ട് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു. ആകപ്പാട് 2 നിക്കറും 1 ഷർട്ടും മാത്രമുണ്ട് ആ ബാലന്. അപ്പോ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിക്കർ മാത്രം ഇടും, സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഷർട്ട് കൂടെ ഇടും, സ്കൂളിൽ പോകും. ആ ദേഹം എപ്പോഴും നനഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു ആ ബാലന്റെ. എന്തുകൊണ്ട് നനഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2-3 ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ആഹാരം കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്. 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യം ആഹാരം കിട്ടും. അപ്പൊ എപ്പോഴും വിശന്നിരിക്കും. വിശന്ന് കരഞ്ഞ് ആ കണ്ണീര് കൊണ്ട് ഒട്ടി നനഞ്ഞു കുതിർന്ന ശരീരമാണ് ആ ബാലന്. വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം. പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ ബാലന്. പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റുകളില്ല, നോട്ടുകളില്ല, ഇവ വാങ്ങാൻ കാശില്ല. അതുകൊണ്ട് പഠിത്തം നടക്കുന്നില്ല. ആവശ്യമായ വസ്ത്രമില്ല, ആവശ്യമായ ആഹാരമില്ല. പഠിക്കണമെന്ന് അങ്ങേയറ്റത്തെ അദമ്യമായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ ബാലന് നല്ല കറുത്ത ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ഒരു അല്പം താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ ഒരു വെളുത്ത കുട്ടി ഈ കുട്ടന് സുഹൃത്തായിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര പണക്കാരനാണ് അവൻ. ആ പണക്കാരനായ സുഹൃത്തിനോട് ഒരു ദിവസം കുട്ടൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം വന്ന് നിന്റെ വീടൊക്കെ വന്ന് കണ്ടോട്ടെ, ഞാൻ പണക്കാര വീടിനകം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു ദിവസം നീ വരൂ, പക്ഷെ ഈ വരുന്നതിന്റെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വന്നാൽ മതി. കാരണം അന്നാകുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കാണൂല. അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും പണക്കാരനല്ലാത്ത കറുത്തവനായ നീച ജാതിക്കാരനായ നിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ കയറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിൽ കാണില്ല, അന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ വരൂ. അങ്ങനെ ചെന്നു. കുട്ടൻ ആ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അന്തം വിട്ടുപോയി. ഗേറ്റ് തുറന്ന് അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ മുറ്റത്തൊരു മുറി കാണുന്നു. കമ്പികളുള്ള ഒരു മുറി, അഴികളുള്ള ഒരു മുറി. നോക്കി പട്ടി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പട്ടിയുടെ മുമ്പ് ചോറുണ്ട്, ഇറച്ചി പൊരിച്ചതുണ്ട്, ഇറച്ചി കറി വെച്ചതുണ്ട്, മീൻ പൊരിച്ചതുണ്ട്, മീൻ കറി വെച്ചതുണ്ട്. പട്ടി കഴിച്ച് മിച്ചം വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവയെല്ലാം. 2 പട്ടികളുണ്ട്. 2 പട്ടികളും കഴിച്ചിട്ട് മിച്ചം വച്ചിരിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. 3-4 ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ 1 പ്രാവശ്യം മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കുട്ടൻ ഇത് കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി. പട്ടി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് മിച്ചം വച്ചിരിക്കുന്നു. വീട്ടിനകത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി അത്ഭുതമായിരുന്നു ബാലന്. കാരണം മഴവില്ല് പോലെ മനോഹരമായ കർട്ടനുകൾ, വളരെ സോഫ്റ്റായ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, തിളങ്ങുന്ന തറകൾ, വളരെ വിശാലമായ മുറികൾ, പാട്ടുപകരണങ്ങൾ, ടെലിവിഷൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളായിട്ട് വളരെ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു വീട്. അത്ഭുതപരനായി നോക്കി നിന്ന് കുട്ടന് വയറ് നിറയെ സുഹൃത്ത് ആഹാരം കൊടുത്തു. നന്നായിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ച കുട്ടന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം സങ്കടവും വന്നു. കാരണം ഇന്നിതാ വൃത്തിയെ കഴിച്ചിരിക്കുന്നില്ല, ഇതുപോലെ എന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും? എന്നും കൂട്ടുകാരനെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇനി ഇതുപോലെ ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് പറ്റും എന്നോർത്ത സങ്കടം വന്ന് വീണ്ടും കണ്ണു നിറഞ്ഞു കുട്ടന്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കുട്ടൻ വീട്ടിൽ പോയി. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിലെ ഇൻസ്പെക്ഷന് DO വന്നു. എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും കയറി. കുട്ടന്റെ ക്ലാസ്സിലും DO കയറി. DO ചോദിച്ചു, കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താവണം? ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണം. ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം. ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ടീച്ചർ ആവണം. ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് IAS ആവണം. ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മന്ത്രിയാകണം. എനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാവണം, മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയർ ആവണം, പൈലറ്റ് ആവണം. ഇങ്ങനെ പല കുട്ടികളും പല ആഗ്രഹങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടൻ പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം കേട്ട് DO ഞെട്ടിപ്പോയി, അധ്യാപകർ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം DO കുട്ടനോട് ചോദിച്ചു എന്താവണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിയാവണം.
എനിക്ക് എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിയാകണം എന്നാണ് കുട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഡിഒ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ ഒരു പട്ടിയാവുന്നത്? നിനക്ക് മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിച്ചൂടെ? എന്തിനാ ഒരു പട്ടിയാകണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ദിവസവും 3 നേരം എനിക്ക് ആഹാരം കിട്ടും, വയറ് നിറച്ച ആഹാരം കിട്ടുന്ന വീടാണത്, എനിക്ക് അവന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിയായിട്ട് ജോലി നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു, ഡിഒയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു. അവരെ കുട്ടനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. കുട്ടന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിദാരുണമായ കാഴ്ച കണ്ടു. അതോടെ അധ്യാപകർ എന്നും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും കുട്ടന് ആഹാരം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ കുട്ടന് ഡ്രസ്സ് തയ്പ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും നോട്ട് ബുക്കുകളും പേനയും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സും എല്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്തു. അത് ഇപ്പൊ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ആ ബാലന്റെ പഠിത്തം വല്ലാണ്ട് ഉയർന്നു. 8ാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോ സ്കൂളിൽ 8ാം റാങ്കിലെത്തി. അധ്യാപകരുടെ ചെലവിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആഹാരം കഴിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ ചെലവിലാണ്. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് സ്കൂൾ ഫസ്റ്റ് എത്തി. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് സ്റ്റേറ്റിൽ 1ാം റാങ്കോടെ SLC പരീക്ഷ പാസ്സായി. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റേറ്റിൽ 1ാമത്തെ റാങ്ക്. കോളേജിൽ പഠിച്ചു. അന്നും സ്കൂളിലെയും കോളേജിലെയും അധ്യാപകരുടെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകൾ എഴുതി. MPSC പരീക്ഷയിൽ ഇന്ത്യയിൽ 1ാമതായി. ഇന്ത്യയിൽ 1ാമത്തെ റാങ്ക് നേടി. ഏതൊക്കെ സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകൾ എഴുതിയോ അതിനെല്ലാം 1ാം റാങ്കോടെ പാസ്സായി. അങ്ങനെ സർക്കാർ ചെലവിൽ പഠനം തുടർന്നു. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോയി. വിദേശത്ത് പഠിച്ച് അവിടെ മിടുക്കനായിട്ട് അവിടെയും 1ാം റാങ്ക് ആയിട്ട് വരാൻ നേരത്ത് അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തയച്ചു. ഈ കത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആള് ബഹുമിടുക്കനാണ്, വെറുതെ ഒരു ചെറിയ ജോലിയിൽ ഒതുക്കരുത്, ബഹുമിടുക്കനാണ്, ഇന്ത്യയെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്, ഇയാളെ വലിയ ജോലി കൊടുക്കണം എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു ആ കുട്ടൻ ഒരു കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായി ജോലി നോക്കി. അപ്പോഴത്തേക്കും ഗവൺമെന്റ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇനി കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, ഇന്ത്യയെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കാൻ വിദേശത്ത് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് അയച്ചു. ആ വിദേശങ്ങളിൽ പോയി മാറി മാറി പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അയച്ചു. അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധനായി, വിശ്വപ്രസിദ്ധനായി, ലോകപ്രസിദ്ധനായി. അദ്ദേഹം ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വിളിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ MP ആയിട്ട് മത്സരിപ്പിച്ചു, ജയിപ്പിച്ചു. 3 പ്രാവശ്യം MP ആക്കി, കേന്ദ്ര മന്ത്രിയാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ എന്ത് ജോലി ആയിരിക്കും അത്? സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മുമ്പ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. എന്ത് ജോലിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എടുക്കാൻ പോകുന്ന? ആലോചിച്ച് പറയൂ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ല, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റും സത്യപ്രതിജ്ഞ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിൽ ഡു ദ ഓത്ത് in front of the president of India. പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാനമേറ്റു. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മുന്നിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് സ്ഥാനമേറ്റു അദ്ദേഹം. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ KR നാരായണൻ എന്ന് വിളിച്ചറിയപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന KR നാരായണൻ എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഞാൻ കുട്ടൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പേരാദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇല്ലായ്മയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലായ്മയുടെ നട്ടപ്പാതിരയിൽ കിടന്ന വട്ടം തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ ആ ബാലൻ ഇത്രയും വളരാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കൂ. നിങ്ങൾ കൊടുംപട്ടിണി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ വസ്ത്രമില്ലായ്മ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യാത്ര ചെയ്യാൻ അസൗകര്യം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത വീട്ടിലാണോ താമസിക്കുന്നത്? രാത്രി പഠിക്കാൻ വെളിച്ചമില്ലേ? റോഡിലെ സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പിന്റെ വെട്ടം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇതൊന്നുമില്ലാതെ, ആഹാരമില്ലാതെ, വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ, റോഡില്
സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പിന്റെ വെട്ടം ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ച KR നാരായണ പ്രസിഡന്റ് വരെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ സൗഭാഗ്യത്തിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മുകളിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല? എത്തണോ വേണ്ടേ? മുകളിൽ എത്തണോ വേണ്ടേ? ആ, അതിനുവേണ്ടി ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക. ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നാൽ അഭിമാനിക്കുക. കാരണം ഞാനിപ്പോ ഒരു ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ഞാനും വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. കാരണം ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മറ്റ് അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പലതും പഠിക്കുന്നു. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പലതും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പലതും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാനും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിങ്ങളെ പോലെ. അപ്പൊ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറയണം. നല്ല ഉറച്ച ആസ് ലൗഡ്. ഞാൻ റെഡി 1 2 3 പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അത് as loud as you can. സെന്റൻസ് ഇതാണ്. I am proud to say that I'm a student because I am still growing. I am proud to say that I am a student because I am still growing. I am proud to say that I am a student because I am still growing. സെന്റൻസ് പിടികിട്ടിയോ? Yes sir. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത്യുച്ചത്തിൽ ഈ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. I am proud to say that I'm a student. I'm still learning. Yes. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞത് സൗണ്ട് പോരാ. ഞാനൊന്ന് ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കാം. അത് ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ തുടങ്ങിയാൽ ശബ്ദം കൂടി 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 മാക്സിമം ഉച്ചത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം. Like this. I am proud to say that I am a student because I am still growing. ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു പറയട്ടെ. Ready, start. I am proud to say that I'm a student because I'm still growing. Very good. നല്ല ഉറച്ച് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞ കുട്ടികളുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. അപ്പോ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വളരെ മുകളിലെത്തിയ ആൾക്കാരുടെ കഥയല്ല, ചരിത്രമാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇങ്ങനെ ദരിദ്രനായിരുന്നു KR നാരായണൻ എന്നറിയാമായിരുന്നോ? Yes sir. എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയിച്ചോട്ടെ. 8 9 കുട്ടികൾക്ക് വാർഷിക പരീക്ഷ ഗവൺമെന്റ് നടത്തും. 10നോടൊപ്പം 8 9 ഫോക്കസ് ഏരിയ തീരുമാനിച്ച് നിങ്ങൾക്കും ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടാകും. പഠിച്ചോളൂ വൃത്തി പഠിച്ചോളുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് സയൻസ് ഞാൻ പറയാം. I would like to speak about മെഷർമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. ടൈമിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? Second. സെക്കൻഡ്. സെക്കൻഡിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ വലിയ യൂണിറ്റ് പറയാമോ? Minute. അതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ വലുത് യെസ്. എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേര് വന്നതെന്നറിയോ? No sir. അതിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് കടക്കാം. വളരെ പണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്നൊന്നില്ലാത്ത, അളവുകൾ എന്നൊരു കാര്യമേ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് അളവുകളുടെ ആവശ്യകത വന്ന എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വയലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? വയലുകൾക്ക് അതിർത്തി വരമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ഒരിക്കൽ ഒരു രാജ്യത്ത് നല്ല വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് വയലുകളുടെ വരമ്പെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയി. വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ വയൽ എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. കാരണം അന്ന് അളവുകൾ എന്നൊരു സമ്പ്രദായം ലോകത്തില്ലായിരുന്നു.
അളവുകൾ എന്നൊരു സമ്പ്രദായമേ ലോകത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആവശ്യകത മനസ്സിലായി. അളക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ വയനെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അതോടുകൂടി അളവുകൾ വേണമെന്നൊരു ബോധം മനുഷ്യർക്കുണ്ടായി. അങ്ങനെ അളവുകളെ പറ്റി ബോധവാനായി. അങ്ങനെ FPS എന്നൊരു സിസ്റ്റം നിലവിൽ വന്നു. FPS എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഡ് പൗണ്ട് സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം. അതായത് ലെങ്തിന് ഫീറ്റ് എന്ന യൂണിറ്റും മാസിന് പൗണ്ടും ടൈമിന് സെക്കൻഡ് എന്നും ഒരു യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. എന്താണ് ഒരു ഫീറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാമോ? ഒരടി. ഒരടി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫീറ്റ് എന്ന പേര് വന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു കാലിന്റെ അതെ, കാലിന്റെ, അതായത് അളവിന് ഒരു യൂണിറ്റ് വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമ ഹെൻറി ഒന്നാമൻ എന്നൊരു രാജാവിന്റെ ആയിരുന്നു. ആ ലോകത്തല്ല, ആ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടനിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമ ഹെൻറി ഒന്നാമൻ എന്നൊരു രാജാവിന്റെ ആയിരുന്നു. ആ പ്രതിമയുടെ കാൽപാദത്തിന്റെ നീളം എടുത്ത് ഒരു ഫീറ്റ് ആക്കി. അങ്ങനെ ആ കാൽപാദത്തിന്റെ നീളം എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഫീറ്റ് എന്ന പേര് വന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഫീറ്റ് എന്ന യൂണിറ്റ് വന്നു. ആ കാൽപാദത്തിന്റെ വോളിയത്തിന് തുല്യമായ വോളിയം മണലെടുത്ത് ആ മണലിന്റെ വെയിറ്റിനെ ഒരു പൗണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു. ഈ പ്രതിമ ഹെൻറി ഒന്നാമൻ എന്ന രാജാവിന്റെ കാൽപാദത്തിന്റെ നീളം ഫീറ്റാക്കിയപ്പോൾ ആ കാൽപാദത്തിന്റെ അളവിന് തുല്യമായ അളവ് മണലെടുത്ത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഒരു പൗണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ടൈമിന് അവർ എന്നൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അവർ എന്നൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി അത് ഇറ്റ്സ് ബിഗ് യൂണിറ്റ്, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റ് വേണം എന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ ചെറിയ എന്നുള്ളതിന് വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? സ്മാൾ എന്നല്ലാതെ നല്ല ചെറിയ, വളരെ ചെറിയ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട്. എന്താണ്? എമ്മി തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാക്ക്. യെസ്, മൈന്യൂട്ട്. മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് വേണം എന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് വേണമെന്ന് ആലോചിച്ച് അവരിന് 60 പീസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഒരു പീസിന് അതുകൊണ്ട് മൈന്യൂട്ട് എന്ന് വിളിച്ചു. അത് ശരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മിനിറ്റ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, മൈന്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. Unfortunately, we people are saying that 1 hour is 60 minutes. So hereafter you should say it as 1 hour is 60 minute. ഇനി മൈന്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റ് വേണമെന്ന് രണ്ടാമതൊരു ചിന്ത വന്നു. A second thought arrived. A second thought arrived that there should be a still more smaller unit. Since it came from second thought, it was called second. അങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് എന്ന പേര് വന്നത്. അപ്പൊ അവർ മൈന്യൂട്ടായി, മൈന്യൂട്ട് സെക്കൻഡ് ആയി. പറയൂ സർ. ഒരു മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളൂ, റീജോയിൻ ചെയ്താലോ സാർ നമുക്ക്? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. എൻഡ് ചെയ്യണേ സാർ? എൻഡ് ചെയ്ത് റീജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക്? റീജോയിൻ ചെയ്യാം, റീജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ. ഒരു മണിക്കൂറിന് 60 മൈന്യൂട്ട് ആക്കി, ഒരു മൈന്യൂട്ടിനെ 60 സെക്കൻഡ് ആക്കി. അപ്പൊ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ മൈന്യൂട്ട് എന്ന് പറയോ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയോ? മൈന്യൂട്ട്. It is minute, not minute. അത് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു മിനിറ്റ് എന്നാക്കി. ശരിക്കും അത് മൈന്യൂട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു ചോദ്യം വരാൻ ഒക്കുന്നത്, ഈ 1 ഡേ എന്തുകൊണ്ട് 24 മണിക്കൂറുകളാക്കി? എന്തുകൊണ്ട് ഒരു 10ന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ 20, 30, 10 ആക്കിയില്ല? എങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു ദിവസത്തെ 10, 20 മണിക്കൂറാക്കിയെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എന്തിന് എങ്ങനെ 24 എന്ന നമ്പരും ഒരു മണിക്കൂറിന് എന്തുകൊണ്ട് 60 മൈന്യൂട്ട് ആക്കി, എന്തുകൊണ്ട് 100 ആക്കിയില്ല
എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് പറയാം. ബാബിലോണിയൻസ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പകലിനെ 10 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആരാണ് തീരുമാനിച്ചത്? ബാബിലോണിയൻസ്. ആരാണ്? കയ്യില് 10 വിരലുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് 10 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പൊ അന്നൊക്കെ വിരലുകൾ കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളും വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ മാറണം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിരൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. സമയം കിട്ടുമ്പോ വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് പഠിക്കണം. അത് വാങ്ങിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വലിയ നമ്പറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എഴുതാതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും. ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും കഴിയും. വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നൊരു ബുക്കുണ്ട് റിട്ടൺ ബൈ പേഴ്സൺ കാൾഡ് മഹാരാജ് എന്ന് എഴുതിയ ഒരു വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 40,000 രൂപ മുടക്കിയാണ് ആൾക്കാർ വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. തന്നെ പഠിക്കാം, ആരുടെയും സഹായമില്ല. അതൊക്കെ പഠിച്ചോണം. അപ്പം കയ്യില് 10 വിരലുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പകല് തുല്യ പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്ന 10 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ 10 ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോ 2 ട്യൂലൈറ്റ് കണ്ടു. ട്യൂലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മങ്ങിയ പ്രകാശം കിട്ടുന്ന സമയം. അതായത് സൂര്യ ഉദയ സമയവും സൂര്യ അസ്തമന സമയവും പ്രകാശം വളരെ കുറവല്ലേ. അത് നമുക്ക് പകലെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, രാത്രി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്താണ് ട്യൂലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. TWILIGHT ട്യൂലൈറ്റ്. അങ്ങനെ രാവിലെ ഒരു ട്യൂലൈറ്റ്, വൈകുന്നേരം ഒരു ട്യൂലൈറ്റ്, പിന്നെ 10 ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ പകൽ എത്ര ഭാഗങ്ങളായി? തുല്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന 10 സമയങ്ങളും രാവിലെ ട്യൂലൈറ്റും വൈകുന്നേരം ഒരു ട്യൂലൈറ്റും 12 ഭാഗങ്ങളായി. രാത്രി ഇവര് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ 12 തരം നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളാണെന്ന് അവർക്ക് ബാബിലോൺസിലെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഓരോ നക്ഷത്രവും കണ്ട സമയത്തെ അവർ ഓരോ മണിക്കൂർ എന്ന് വിളിച്ചു. അങ്ങനെ 12 നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടതുകൊണ്ട് രാത്രിയെ 12 ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പകലിനെ 12 ആക്കി, രാത്രിയെ 12 ആക്കി. അങ്ങനെയാണ് 24 മണിക്കൂർ വന്നത്. പകല് 10 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത തുല്യ സമയങ്ങൾ, 2 ട്യൂലൈറ്റുകൾ, 10 + 2 12. രാത്രി 12 നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ 12. അങ്ങനെയാണ് 24 എന്ന സിസ്റ്റം വന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിനെ എന്തുകൊണ്ട് 60 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 60 എന്ന നമ്പറിന് ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? There is a giant speciality for the number 60. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള നമ്പറാണ് 60. 100 താഴെ. It is divisible, exactly divisible by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. 1 to 100 നമ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ ഇത്രയും ഡിവിസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു നമ്പർ വേറെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഡിവിഷൻ എളുപ്പമാവും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് 60 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ when we learn that 1 minute is 60 seconds or 1 hour is 60 minute, we should think and know why and how. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ 60 എന്ന നമ്പറൊക്കെ നിലവിൽ വന്നത്. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് സമയം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Anything you want to ask, you can ask. Sir, എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട് ആണ്. ഈ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ആവുന്നു, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഡാർക്ക് പാസ്റ്റ് ആണത്തില്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ? അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ശശി തരൂർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് യുഎന്നോട് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്നു. ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഡാർക്ക് പാസ്റ്റ്. ഉണ്ടോ? ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ഡാർക്ക് പാസ്റ്റ് ഇല്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്.
കൂടുതലും മോട്ടിവേഷൻ എളുപ്പമാവുന്നത് ഡാർക്ക് പാസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം പറയുമ്പോഴേ. അതുകൊണ്ട് അതാണ് കൂടുതൽ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് നിന്ന് അങ്ങേ അറ്റത്തോട്ട് ഉയർന്നവരുടെ സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഈ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലോട്ട് പോയത് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിജയത്തിന്റെ ചരിത്രമല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് പറയാറില്ല. അതാണ് സത്യം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ അമൃത. വെരി ഗുഡ്. Thank you, sir. Anything more to any more query? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോ ഇത്രയും നേരം സഹിച്ചിരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനൊരു ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മുമ്പ് ഒരു പേരിയട്ട സ്കൂളിൽ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് വരാൻ അവസരം നൽകിയ സ്കൂളിന് നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് 10:45 വരെയാണ് സമയം തന്നിരുന്നത്. ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് മെഷർമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നെ ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ once again thanks to all. Okay, Ahalya. Thank you, sir. Okay. Yes, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Gauri, vote of thanks. Thank you, sir. I extend my heartfelt thanks to sir for this wonderful session. Now let me invite Ahalya for the vote of thanks. Hari Om. Good morning to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this auspicious day. First of all, I would like to thank our honored guest Sri Suresh sir, who despite his busy schedule has found time to grace this session. Next, I would like to thank our well-wishers, respected Principal Ashilata ma'am and Deepa ma'am for their unsisted support. I would like to thank our respected teachers who have worked hard to ensure that the occasion becomes a memorable success. Last but not the least, I would like to thank all my friends for their cooperation in making this session a resounding success. Once again, I thank you all for your attendance. Thank you. Thank you, Ahalya. Let me invite Parvati to wind up the session with Shanti Mandram. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Sir, can we conclude this meeting, sir? Oh yes. Okay, Thank you, teacher. so thank you, sir. Thank you very much. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, teacher. Thank you, sir. Thank you, students. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome.